beautiful dance. Now it's time to hear a pleasant speech by Darshini from 9th standard. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு சொல் பேசிய உள்ளமெல்லாம் கண்ணீர் விட்டு கல்லையெல்லாம் சிரிப்பினில் நெகிழ வைத்து மழலை தன் சிரிப்பினில் உலகம் கண்டே உன் கவிதை கேட்ப வெள்ள வணக்கம் குழந்தைகளுக்காக நவம்பர் 14 குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களின் பிறந்த நாளான நவம்பர் 14 குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது. நேரு அவர்கள் குழந்தைகள் மீது அதிகம் பிரியம் கொண்டவர். அதனால் குழந்தைகள் அவரை நேரு மாமா என்று அழைத்தனர். குழந்தைகள் மீது நேரும் மீது குழந்தைகளும் அளவு கடந்த அன்பு வைத்திருந்ததால் தான் அவரது பிறந்த நாளை நாம் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடுகின்றோம். இன்றைய குழந்தைகள் நாளைய தலைவர்கள் என உண்மையை பெருமைப்படுத்துவதற்காக குழந்தைகள் தினத்தன்று பேச்சு போட்டி, நாடகம், ஓவியம் உள்ளிட்ட பல போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. 5 கிடையாது 50 கிடையாது என்னும் மொழிக்கு ஏற்ப குழந்தை பருவத்தில் நல்ல கருத்தை எடுத்து சொல்ல வேண்டும். நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாக வளர்ந்துள்ள குழந்தைகளை குழந்தை பருவத்தில் கற்றுக்கொள்ளும் விஷயங்கள் தானே எதிர்காலத்தில் பிரதிபலிக்கும். குழந்தை பருவத்தில் கற்றுக்கொள்ளும் நல்ல விஷயங்கள் மூலம் அவர்களுக்கிடையே உதவும் மனப்பான்மை வளரும். டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் கூறியது போலே நான் இன்றைய குழந்தைகள் வருங்கால தூண்கள் என்பதால் வலிமையான பாரதத்தை உருவாக்க குழந்தைகள் மனதில் மகிழ்ச்சியை மட்டும் விதைப்போம். புதிய சரித்திரத்தை படைக்க நாம் ஒருவரும் இந்நாளிலே உறுதிமொழி ஏற்கும் உன்னத உலகம் படைக்கும். நன்றி. அனைவருக்கும் குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள். Thank you, Darshini, for your fabulous speech. The first Prime Minister of India is called as Pandit Jawaharlal Nehru. Now let's watch an action song on Pandit Jawaharlal Nehru. Let's wait and watch. How many rivers are there in Saudi Arabia? Make a guess. Seven rivers. No, the question passes to TV. Most of it is Saudi Arabia. How many rivers will be there? Make a guess. Common sense. 5. No, sorry. No marks for both the teams. Answer is nil or 0. Okay, most of it is desert. Okay, once upon a time, it was like Amazon forest. It has turned upside down. Millions of years, all the trees were buried and it was converted into petrol and gas, which they sell and they get most of that income. And they have got a lot of desalination plants which convert the seawater to drinkable water. So now the question is for Team B. No marks for that. Okay. Team B, your question. Name the sea into which the river Indus flows. You know the river Indus is the river from which India gets its name. Okay.
make the guess the, you can just imagine the map of Asia and India and guess what is the name of the sea in which the Indus River falls into the sea. Arabian Sea. Arabian Sea is the correct answer. 5 marks for team B. So I think you are the questions interesting in the quiz? Okay. So I think you are getting some good knowledge about things. So now the question for 7th standard, which important mathematical notation or number was given by India to the world? Which important number which was not there in mathematics? Mathematics was very difficult, it take long time to write numbers before that, was given by India to the world. Can you tell the number for which India is famous for putting in mathematics? It made maths easy, huge calculations. 0. See, necessity is the mother of invention, because India was the richest country in the world in those days. More business was happening, so calculating without 0 they have to write 30 means 3 lines like 30, something like that. Maths was very difficult. So 0 was invented by Indians to make easy for calculations and make business. Understood? So 5 marks for 7th standard. Now the question for team B. Which branch of mathematics are numbers represented by red? Thank you, my friends. I especially thanks Anu sir to conduct this quiz program. Thank you everyone for your marvelous performance. I especially thanks to Aarti ma'am, Shobha ma'am and Lavanya ma'am to help to conduct this debate competition. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். நவம்பர் 14 குழந்தைகள் தினம். அனைத்து ஆண்டுகளைப் போல் இந்த ஆண்டு நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி கொண்டாட முடியாமல் போனதற்கு காரணம் கொரோனா. அத்தகைய கொரோனாவால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டது கல்வித்துறையா பொருளாதாரமா என்ற தலைப்பில் ஒரு சிறிய பட்டிமன்றத்தை காண்போம். கொரோனாவால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டது கல்வித்துறையே என்று பேச வந்துள்ளனர் சஹானா, விஷ்ணு. இல்லவே இல்லை, கொரோனாவால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டது பொருளாதாரமே என்று பேச வந்துள்ளனர் திவ்யதாரணி, சபரிஷ். இப்பொழுது கொரோனாவால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கல்வித்துறையே என்ற தலைப்பில் சஹானா அவர்கள் பேசுவார். அவையில் வீட்டிற்கும் ஆன்றோருக்கும் சான்றோருக்கும் என்னை போன்றோருக்கும் வணக்கம் கூறி என் உரையை தொடங்குகிறேன். இன்று நான் பேச வந்திருக்கும் தலைப்பு கொரோனாவால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கல்வித்துறை என்பதாகும். உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்த உலகின் பல்வேறு நாடுகள் ஊரடங்கை கடைபிடித்து வருகின்றன. இதனால் ஒவ்வொரு நாடும் முடக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடக்கின்றனர். குறிப்பாக கொரோனா அச்சத்தால் கல்வி நிறுவனங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவை பொறுத்தவரை கொரோனாவை பேரிடராக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. கோவிட்-19 காரணமாக உலகம் முழுவதும் கல்வி நிறுவனங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஒவ்வொரு நாடும் பாதிக்கப்பட்டு முடங்கி கிடக்கின்றன. 191 நாடுகளில் உள்ள 157 கோடி மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என யுனெஸ்கோ ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது. இதில் பள்ளி பருவத்தினர் மட்டும் 74.3 கோடி என்பது கூடுதல் அதிர்ச்சிகரமான விஷயம். நெருக்கடி காலங்களில் பள்ளிகள் தற்காலிகமாக மூடப்படுவது புதிதல்ல என்றாலும் தற்போது கல்விக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் சூழல் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு அதிகம் என்று யுனெஸ்கோ தலைவர் ஆர்கே அசோவே தெரிவித்துள்ளார். இதே நிலை நீடித்தால் அது கல்வி உரிமைக்கு மிகப்பெரும் சவாலாக இருக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது. கல்வி மேம்பட்டால்தான் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியும் மேம்படும். அது மட்டுமல்லாமல் கல்வி நிறுவனங்களை சார்ந்துள்ள ஆசிரியர்கள், பணியாளர்கள் என அனைவரும் மிகப்பெரும் பொருளாதார பின்னடைவை சந்தித்துள்ளனர். எனவே இந்நிலை மாற அனைவரும் விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவோம் என கூறி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்பொழுது கொரோனாவால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டது பொருளாதாரமே என்ற தலைப்பில் சஹானாவுக்கு எதிராக சபரிஷ் பேச வருகிறார். கண்ணீர் இல்லா தமிழுக்கும் தமிழுக்கு உருகும் இறைவனுக்கும் என் முதல் வணக்கம். நண்பர் அவர்களே, கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது பொருளாதார துறையே எனும் தலைப்பில் நான் உங்கள் முன் பேச வந்துள்ளேன். எதிராளியில் அமர்ந்திருக்கும் என் நண்பர்களை பார்த்தால் எனக்கு சிரிப்பு தான் வருகிறது. நண்பர்களே, நம்ம ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க,
தரும். அவை மட்டும் இழங்க பெரும் உயர்கல்வி தரும் வாய்ப்பையும் பணம் தான் தரும். இன்னும் நான் மிகவும் எளிமையாக நேரடியாகவே சொல்றேன். பணம் இல்லை என்றால் நம்மால் போன் கூட ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது. அப்படி பண்ணாம இருந்தால் நம்மளால எப்படி ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ண முடியும்? எழுத்து திறன் இறைவன் என்று சொன்ன பாரதியே தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லா ஜகத்திலே அழிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கல்வி இந்த வருஷம் இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம், ஏன் அடுத்த வருஷம் கூட நம்ம படிச்சுக்கலாம். ஆனா அடுத்த வேலை உணவு இல்லாம 5 நாள் சாப்பிடாம எப்படிதான் உயிர் வாழ முடியும்? ஒரு தனி மனிதன் தேவை, ஒரு குடும்பத்தின் தேவை, ஒரு சமூகத்தின் தேவை பணமே. எத்தனையோ தினக்கூலிகள் சொந்த தொழில் செய்யறவங்க எவ்வளவு பேர் இந்த கொரோனாவினால, முழு அடைப்பினால, கடை அடைப்பினால தொழில் செய்ய முடியாம எத்தனையோ பேர் தற்கொலை செஞ்சிருக்காங்க, பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. சாப்பிட உணவே இல்லாம வறுமையினால, ஏழ்மையினால எத்தனையோ விலை மதிப்பற்ற உயிர்கள் இன்னைக்கு இல்ல, சொர்க்கம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றன. நடுவர் அவர்களே, இறுதியாக பாரதியின் வரிகளை கூறி முடிக்கலாம் இருக்கேன். ஒளியற்ற பொருள் இச்சகத்தில் இல்லை, இருள் என்பதும் குறைந்த ஒளியே. இந்த கொரோனா இருளும் ஒரு நாள் ஒளிந்து போகும். நிலையில் இருப்பவர்கள் நிதி கொடுத்து இல்லாதவருக்கு உதவுங்கள். அப்பொழுதுதான் பொருளாதார தடைகளை படிக்கட்டுகளால் மாற்றி நம்மால் கொரோனாவை வெற்றி கொள்ள முடியும். நடுவர் அவர்களே, கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது பொருளாதாரமே என்று கூறி என் சொல்லாடலை நிறைவு செய்கிறேன். வாய்ப்பமைக்கு நன்றி, வணக்கம். கொரோனாவால் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டது கல்வித்துறையை என்று சார்பில் அவர்களின் கருத்தை கூற வந்துள்ளார் விஷ்ணு. இங்குள்ள ஆண்டோருக்கும் சான்றோருக்கும் மற்றும் என்னை போன்றோருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நடுவரே, நான் பேச வந்துள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கல்வித்துறை என்று. கொரோனா தொற்று காரணமாக உலகம் முழுவதும் கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டு சுமார் 157 கோடி மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இணையதளம் மூலம் கல்வி கற்பது புதிய போக்காக உருவெடுத்து இருக்கலாம். ஆனால் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய வர்க்கங்களை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு இது எப்படி இருக்கும்? ஆண்ட்ராய்டு செல்போன்கள் சிலர் வீட்டில் இருப்பதில்லை. அப்படி இருந்தாலும் 2க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இருக்கும் வீட்டில் ஆன்லைன் கிளாஸ் கற்க மிகவும் கடினமாக இருக்கும். இப்போது ஒரு முக்கியமான செய்தி எழுப்பியுள்ளது. பாடத்திட்டம் அல்லாத பிற நடவடிக்கைகளை மாணவர்கள் இணையதளம் வாயிலாக எப்படி கற்க முடியும்? நடனம், கைவினை, கலை, விளையாட்டு ஆகியவற்றால் அவர்கள் எப்படி ஈடுபடுவார்கள்? இதற்கெல்லாம் ஒரே வழி, மாணவர்கள் பள்ளி வளாகத்தில் மற்றும் பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் வந்து நேரடியாக கற்க வேண்டும். பெரும்பாலான பெண் குழந்தைகள் வீட்டு வேலைகளிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு மிக முக்கியமான வாய்ப்பாக பள்ளி செல்வது அமைந்துள்ளது. அங்கு அவர்கள் படிப்பதை தவிர நண்பர்களை சந்திப்பது, நண்பர்களுடன் உரையாடுவது மற்றும் மதிய உணவு திட்டம் ஆகிய பாடங்களை இழந்து விட்டார்கள். எனவே கொரோனா தொற்று காரணமாக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கல்வித்துறையை என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கொரோனாவால் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டது பொருளாதாரமே என்ற சார்பில் அவரது கருத்தை கூற வருகிறார் திவ்யதாரணி. வணக்கம் நடுவர் அவர்களே, கொரோனா வைரஸால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது பொருளாதாரமே என்ற தலைப்பில் உங்கள் முன் பேச வந்துள்ளேன். நமது சக நண்பர் சபரேஷ் அழகாக எடுத்துரைத்தார். கல்வித்துறையே பொருளாதாரத்திற்கு கீழே தான் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. வாழ்றதுக்கு முதல் அத்தியாவசியமானது உணவு. அந்த உணவிற்காக தினசரி கஷ்டப்பட்டு உழைத்து வருமானம் பார்ப்பவர்கள் அடுத்த அது பெரிய அளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதால் மக்களிடையே பெரிய பீதியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இன்று உலக வர்த்தகம் என்பது நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு வளர்ந்திருக்கு. பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பல பெருகிவிட்டன. இன்று பல இந்திய நிறுவனங்கள் பல்வேறு நாடுகளில் தொழில் செய்து வருகின்றன. நடுவர் அவர்களே, சாஃப்ட்வேரில் இருந்து சால்ட் வரைக்கும் உலக அளவில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஏன் கட்டிடம் கட்டுவதற்கு மணல் கூட நாம் தான் இறக்குமதி செய்கிறோம். இவ்வாறு உலக வர்த்தகம் செழிக்கும் போது பரவக்கூடிய இந்த நோயால் உலக வர்த்தகமே பாதிக்கப்படுகிறது. மக்கள் உயிருக்கு பயந்து பயணம் செய்ய மாட்டார்கள். கோயில் சுற்றுலா எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. வேலைக்கும் போக மாட்டார்கள். கடைகள் மற்றும் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளுக்கும் போக முடியாது. இது போன்ற பொருளாதார சிக்கல்களை மேலும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். தொழில்கள் சரியாக நடக்கவில்லை என்றால் அரசாங்கத்துக்கு உரிய வரி வந்து சேராது. ஆக அரசாங்கமே சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ளவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. நிறுவனங்கள் வாங்கி இருக்கும் கடனை வங்கிகளுக்கு செலுத்த முடியாது. இதனால் வங்கிகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன. எனவே கொரோனா வைரஸால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது பொருளாதாரமே என்று கூறி வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இரு தரப்பினர்களின் வாதங்களை கேட்கும் பொழுது பொருளாதாரமும் சரி கல்வியும் சரி சமமாகவே பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கருதுகிறேன்.
எனவே மாணவர்களிடம் என் நிலையிலும் கல்வி கற்பதை நிறுத்திவிடாதீர்கள் எனவும் அதே சமயத்தில் இந்த பொருளாதார நிலையில் நாம் அனைவரும் வாழ கற்றுக்கொள்வோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறோம். Last but not the least, I thank every students to give their interest on this program. I have thanks especially the program in charge teachers, Mrs. Mohana ma'am and Mrs. Pramila ma'am and Mrs. Selina ma'am with my whole heart. Once again, thanks to everyone for assembled here. Vote of thanks is a speech given by a person to extend his gratitude to everyone involved in making our event more successful. I consider it as a great privilege to me to vote of thanks to all dignitaries. I can't.